Today entry question. The capacitor bank in the substation are connected in delta or in star. அது delta connected star connected. Normally substation la capacitor banks that is called switched capacitors. To improve the overall power factor, அது வந்து அந்த பவர் ஃபேக்டர் மீட்டர்ல இண்டிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். If the load is very high, very inductive load, naturally lagging power factor. To improve the power factor, they add capacitor. So the capacitor is directly connected to the main bus bar to increase the power factor. So normally ceiling fan, table fan la capacitor irukum. When you switch on the supply, the capacitor is play irukum for improve the starting torque. Na already I sollitan. I don't want to repeat. So appa switch off பண்ணீங்கன்னா capacitor automatically disconnect ஆயிடும். அது permanent இருக்காது. அதே மாதிரி தான் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில பெரிய மோட்டார்ஸ்ல எல்லாம் they are connecting a capacitor. When you switch on, automatically the capacitor வந்து improve the starting torque as well as improve the power factor. Switch off பண்ணிட்டீங்கன்னா capacitor disconnect ஆயிடும். So இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். So capacitor in general to improve the power factor. What are all the ill effects of low power factor? What is the significance of improving power factor? That we have already stated. Now I have narrated. இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு கான்செப்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பவர். காம்ப்ளெக்ஸ் பவர்னா என்ன அப்படி பார்க்கணும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் S is equal to P plus JQ அப்படிம்பாங்க, அல்லது S is equal to V into I conjugate. S is equal to V into I conjugate is equal to P plus JQ. S is equal to V conjugate I, that is equal to P minus JQ. Both are correct. One வந்து P plus JQ அப்படின்னு சொன்னா inductive load is predominant in the system. P minus JQ அப்படின்னா capacitive load is predominant in the system. அப்ப the plus minus not indicate the direction. It will indicate whether the load is lagging or leading. இது வந்து conventional P plus JQ தான். All over the world வந்து P plus JQ எடுத்துப்பாங்க. That means what? Naturally the load is inductive. Predominant இருந்தா lagging power factor தான் இருக்கும். அப்ப lagging power factor எதனால வருது? Agriculture pumps, இண்டஸ்ட்ரியில உள்ள பம்ப். அப்ப பவர் ரெண்டா பிரிச்சிரும். ஒன்னு வந்து இண்டக்டிவ் பவர், கெபாசிட்டிவ் பவர். கெபாசிட்டன்ஸ்னால வரக்கூடிய பவர், இண்டக்டன்ஸ்னால வரக்கூடிய பவர். மேக்னடைசிங் பவர் அப்படிம்பாங்க, கெபாசிட்டிவ் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப இந்த V கான்ஜுகேட் I கான்ஜுகேட் V இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னா, ஒரு சிம்பிளா ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒரு voltage. The angle between reference and the voltage is alpha. In between the reference and V, we have drawn another line, current. That angle is beta. That is angle between the reference and the I. Therefore, the angle between V and I is alpha minus beta. So, generally, electrical வந்து மூணு விதமா நம்ம சொல்லலாம். ஒன்னு வந்து polar form, rectangular form and exponential form. The product of V and I is a power. So P is equal to modulus of V into e power j alpha into modulus of I into e power j beta. But ana P plus jq வரணும். So the current is lagging or the voltage வந்து lead ஆகுது. Vector always rotate in the anti-clockwise direction. அப்ப V I conjugate அப்படின்னா modulus of I into e power minus j beta. இப்ப P is equal to modulus of V modulus of I e power
J into alpha minus beta. இது expand பண்ணீங்கன்னா V modulus of V modulus of I into cos alpha minus beta plus J modulus of V modulus of I sin alpha minus beta. Let us assume alpha minus beta is equal to theta. Therefore, S is equal to modulus of V modulus of I cos theta plus J modulus of V modulus of I sin theta. S is apparent power. Its unit is kVA. So P is equal to VI cos theta. VI sin theta is equal to Q. Therefore S is equal to P plus JQ. Or S is equal to root of P square plus Q square. அதே மாதிரி இப்போ P minus JQ அது எப்படி பண்ணுவாங்க? இப்போ வந்து V கான்ஜுகேட் வரணும். அப்போ modulus of V into e power minus J alpha. Modulus of I into e power J beta. Product பண்ணீங்கன்னா modulus of V into modulus of I e power minus J alpha minus beta. அதை expand பண்ணீங்கன்னா modulus of V modulus of I cos alpha minus beta minus J sin alpha minus beta into VI. இப்போ P is equal to VI cos theta minus J Q. இது inductive load, capacitive load உள்ளது. P plus JQ னா inductive load, P minus JQ னா capacitive load, அதுல வந்து predominant இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ in general power factor வந்து lowல தான் இருக்கும். For that we are connecting capacitor banks or synchronous condenser, phase modifiers, இதெல்லாம் வந்து படிப்போம் நம்ம. To improve the correcting the overall power factor. Independent equipment இருந்தாலும் பிசிக்கலா சில பாராமீட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கெபாசிட்டன்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இண்டக்டன்ஸ் இதெல்லாம் வரதுனால அது கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து பிசிக்கலா பார்க்க முடியாது. அதனால வரதுனால எஃபெக்ட் வரும். இப்போ இந்த P plus J க்கு எடுத்துக்கோமே, VI cos theta plus JVI sin theta. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா இந்த தீட்டா தான். தீட்டா இஸ் the angle between voltage and current. This is the very very important parameter. இதனால தான் இந்த ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவரே வருது. ரியாக்டிவ் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுன்ற கான்செப்ட் என்னன்னா இந்த ஆங்கிள் டீவியேஷன் டிசில இல்ல, லாகிங் லீடிங் இந்த பேச்சே இல்ல. ஏசியில் லாகிங் லீடிங் அப்படின்னு பேச வேண்டியதாக இருந்துச்சு. இந்த டேர்ம் இங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ P plus JQ VI cos theta plus JVI sin theta வரும். காசோடைய cos 0 1, sin 0 0, cos 90 0, sin 90 1. அப்படியே diametrically opposite. அப்ப S is equal to apparent power. Apparent power na that is the rated kV of a generator. Generator வந்து rated in kVA. இப்ப நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். Real power plus reactive power is equal to S. இது S, இது P, இது Q. Any variation in theta will adversely affect the reactive power. Cos 90 அப்படின்னீங்கன்னா real power 0 ஆயிடுது, reactive power அதிகமாயிடுது. reactive power is a useless power, waste இல்லையா? இப்போ கொக்கோ கோலா பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு ஃபார்ம் வருது, அதை குடிக்க முடியாது இல்லை, அது வேஸ்ட்டு தானே. பட் அமௌண்ட் ஆஃப் கொக்கோ கோலா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கேஸ்னால அந்த நுரை வருது. இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா டோட்டல் வந்து புட்டுகதர் ரிமைனிங் ப்ளஸ் ஃபார்ம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா தானே புட்டுகதர். அது நிறையா இருந்தால் எப்படி ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ண முடியாது இல்லை? நிறையாவே இருக்குது அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியும்? சாப்பிட முடியாது. நுரை கம்மியாக இருக்கணும், கண்டென்ட் கூட இருக்கணும். இப்போ வந்து
ரியல் யூஸ்லெஸ் பவர் வந்து அதிகமானுச்சுன்னா ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சு எக்யூப்மெண்ட்ஸ். தட் மீன்ஸ் இட் லாஸ் மோர் கரண்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ். அப்போ ரியாக்டிவ் பவர் யூஸ்ஃபுல் பவர் அதிகமாக இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ இந்த பவர் ஃபேக்டர் வந்து 60 இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா இந்த 60 அங்கேயும் 60 தான். விஐ சைன் பையும் 60 தான். இப்போ இதை நீங்கள் ஏற்றி மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டருடைய ஆங்கிளை வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அங்கே ரிவர்ஸ் அது குறையும். காஸ் 10 சைன் 10 போட்டு பாருங்கள் ஃபார்முலாவில், அது குறைஞ்சிரும், இது கூடிடும். அப்போ யூஸ்ஃபுல்லான பவர் அதிகமாக இருக்கணும், யூஸ்லெஸ் பவர் கம்மியாக இருக்கணும். இதுதான் வந்து ரியாக்டிவ் பவர் மேனேஜ்மெண்ட்னு பேர். அப்போ கன்சியூமர் எண்டில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. we cannot பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து 0.9 பவர் ஃபேக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுங்க நம்ம கன்சியூமரை சொல்ல முடியும், டொமஸ்டிக் கன்சியூமரை நம்ம சொல்ல முடியாது. நான் மெனி டைம்ஸ் சொல்கிறேன், இப்பயும் சொல்கிறேன், we are knowingly or unknowingly disturbing the electrical power system. நீங்கள் ஏசியை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்க, ஒரு 10 ஏசி ஒருத்தர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாரு ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். பட் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகி பிளாக் அவுட் ஆகக்கூடாது, டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க லீட் பண்ணணும். அப்போ பீரியாடிக்காக அதை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், சிக்கலாயிடும். இந்த ரியாக்டிவ் பவர் மேனேஜ்மெண்ட்டு நீங்கள் குறைஞ்சிருச்சுன்னா அதை ரைஸ் பண்ணி அதை குறைக்கணும். அப்போ கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் எசென்சியல் டு மெயின்டைன் த பவர் ஃபேக்டர் டு யூனிட்டி. யூனிட்டி கொண்டு போக முடியாது, ஒரு 0.9லேயே கொண்டு போகலாம் பவர் ஃபேக்டரை. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் வந்து பேசிக். இங்கே பவர் ஃபேக்டர் காஸ் தீட்டா ஆங்கிள் குறைய குறைய அந்த சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். டோட்டல் பவர் வந்து குறையும், ரியாக்டிவ் பவர் குறையும், யூஸ்ஃபுல் பவர் ரைஸ் ஆகும். யூஸ்ஃபுல் பவரே இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அதாவது வந்து யூஸ்லெஸ் பவர் இல்லாமல் P + jQ, அந்த Qவை வந்து நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எல்லா மோட்டார்ஸுமே Qவை டிபெண்ட் பண்ணி தானே, மேக்னடைசிங் காம்பனண்ட் தானே. IM sin ωt, IM sin θ, IM cos θ. இதுதானே ப்ராப்ளம். இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். ஜென்ரலாக வந்து ஒரு அனாலஜி என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அடிக்கடி சொல்கிறது இதுதான் சிம்பிள் அனாலஜி. பாடியில் வந்து எப்பொழுதுமே ஐ எம் அ கிரானிக் லோ பிபி பேஷண்ட் அப்படின்னா மை பிபி எவ்ரி டே ஐ ஹாவ் டு ஷூட். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் டேப்லெட் சாப்பிடணும் டு இம்ப்ரூவ் மை பிபி. நான் வந்து நிறைய பிபி டேப்லெட் சாப்பிட்டாலும் டேஞ்சர். கரெக்டான அளவு பார்த்து ட்ரையல் டாக்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க, அது மாதிரி தான் பண்ண முடியும். ஓவர் காம்பன்சேட் பண்ணால் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிடும். சப்போஸ் சிஸ்டத்தில் வந்து நிறைய கெப்பாசிட்டி போடுறீங்க, போட முடியாது. இப்போ நவடேஸ் வீக் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஒரு கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு there is a educational institution. அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு 6 o'clock 9 to 5 இட்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் டைம். ஒரு ஸ்கூல் அப்படி வச்சுப்பாங்க. நிறைய லோடு இருக்குது. ஒரு பாலிடெக்னிக், லெட் வி சே ஒரு பாலிடெக்னிக், நிறைய மோட்டார்ஸ் இருக்குது, லேத் இருக்குது, லாட் ஆஃப் மிஷின்ஸ், இண்டக்டிவ் லோடு நிறையா இருக்குது. At 4 to 5 there is a peak demand, there is a sudden fall in power factor 0.6. A substation la they are included 30 kVR. Say it is our 100 total connected la 1/3 kVR வந்து capacitor bank போடுவாங்க. அப்ப 30 kVR switch on பண்ணி பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. 5 o'clock college is over. அந்த ஸ்டேஷன் அத்தாரிட்டி forget to switch off the capacitor. அவர் மறந்துட்டார். 30 kVR அப்படியே இருக்கு, 1/3 kVR அப்படியே விட்டுட்டார். பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது பாசிபிள், இது ஒரு அகடமிக் கொஸ்டின். அப்படி பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கெப்பாசிட்டர் வந்து 30 kVR நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது பவரை ட்ரான் பண்ணுது, லீடிங் கரண்ட்டை ட்ரா பண்ணும். ஆஃப்டர் சம் டைம் இட் இஸ் டிஸ்சார்ஜிங். ஏன்னா லோடே கிடையாது, இருக்கிற ஒன்று இந்த காரிடர் லைட்ஸு, வெளியில் உள்ள லைட்ஸ் தான். 6 o'clock நெக்ஸ்ட் டே தான் 9 o'clock உங்கள் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணும், பாலிடெக்னிக் வில் ஓப்பன். அப்போ என்ன ஆகுனா, there will be a slight increase in voltage. ஏன்னா the capacitor act as a source. அப்போ there will be a disturbance.
ஹார்மானிக்ஸ், இன்டர்போலேட்டிங் ஹார்மானிக்ஸ், இங்கேருந்து பவர் பம்ப் பண்ணுறது, அப்புறம் திருப்பி சார்ஜிங், இது மாதிரி வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா மீட்ரு எராட்டிக்காக ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா மீட்டர் வந்து ரிவர்ஸில், மீட்டர்ஸ் ஆர் டிசைன்டு ஃபார் லாகிங் பவர் ஃபேக்டர், நாட் ஃபார் லீடிங் பவர் ஃபேக்டர். ஸோ பவர் ஃபேக்டரி எவ்வளோ நீங்கள் லீட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ரெப்பர்கஷன் வந்துடும். வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னீங்கன்னா சில லாசஸ்லாம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் லாசஸ்லாம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், மோட்டர் வந்து வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இது ப்ராக்டிக்கலாக நடக்காது. ஏன்னா இப்போ வந்து தேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கெப்பாசிட்டர்ஸ், சுவிட்ச்டு கெப்பாசிட்டர்ஸ், டிசிஆர், டிஎஸ்சி இதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகும், உங்களுக்கு பெனால்ட்டி வரும். ஏன்னா யூ ஆர் ஆப்ரேட்டிங் லீடிங் பவர் ஃபேக்டர். லேகிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம்னா லீடிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லையா? இப்போ வந்து ஒருத்தர் பிபி பேஷண்ட் இருக்காரு, அவர் வந்து பிபியை குறைக்கிறதுக்கு டேப்லெட் சாப்பிடணும். ஹை பிபி இருக்கிறாருன்னா அவர் லோ பிபி பண்ணுறதுக்கு டேப்லெட் சாப்பிடணும். அவர் டேப்லெட்டை வந்து நிறைய டேப்லெட் சாப்பிட்டாருன்னு என்ன ஆகும்? அந்த சிஸ்டம் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். நிறைய சாப்பிட்டா பிபி குறைஞ்சிடும். இஃப் யூ டேக் மோர் டேப்லெட்ஸ், 2 or 3 tablets, definitely பிபி will come down, and பிபி totally disadvantage. System loses its stability. இல்லையா? சில டிசீஸ்லாம் வந்து ஃபேமிலியே வந்து கஷ்டப்படும். அது மாதிரி யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் தி அதர் சிஸ்டம்ஸ். இது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ லீடிங் போகிறப்ப மீட்ரு எராட்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணலாம், அல்லது வந்து இப்போ அந்த மாதிரி லீட் பண்ணிக்கிற ஓவர் காம்பன்சேஷன் பேர். அப்போ அந்த காம்பன்சேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதில் விட இன்னொரு ப்ராப்ளம்லாம் வரும். இந்த ஓவர் காம்பன்சேஷனில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். நான் அடுத்த லெக்சரில் சொல்கிறேன் என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, S is equal to P plus JQன்னா இண்டக்டிவ் லோடுன்னு அர்த்தம். ஜென்ரலாக இண்டக்டன்ஸ் தான் இருக்கும். P minus JQங்கிறது வந்து கெப்பாசிட்டி லோடுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ ஓவர் காம்பன்சேட் பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம்னா வேறு மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது. அண்டர் காம்பன்சேஷனில் கரண்ட் அதிகமாகிடும், ஹீட் அதிகமாகிடும், இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து. ஓவர் காம்பன்சேட் பண்ணிங்கன்னா வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆச்சுன்னா எக்யூப்மெண்ட்லாம் போயிடும். எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் டிசைன்டு ஃபார் 220 volts ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சர்டன் திங்ஸ். பட் ஒரு சப்ஸ்டேஷனில் வந்து பண்ணுறப்ப அது அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இண்டக்டன்ஸ், லைன் இண்டக்டன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்றப்போ ஒரு பெருசாக வராது. பட் எனிஹவ் மீட்டர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பவர் ஃபேக்டரி நீங்கள் லீடிங்கில் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். நவடேஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. வேர்ல்டில் அமெரிக்காவில் ஒரு பிளாக் அவுட், கனடாவில் ஒரு பிளாக் அவுட், இந்தியாவில் ஒரு பிளாக் அவுட். இதனுடைய ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ், அதாவது டயக்னாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மெடிசனில். நம்ம என்னது ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ், எதனால இது ஏற்பட்டுச்சு, வாட் இஸ் த காஸ் அப்படின்னா, இந்த ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் மேனேஜ்மெண்ட்டு சரியாக இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும். அது எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் பார்ப்போம். ஸோ சிம்பிளாக VI cos θ ப்ளஸ் JVI sin θ. V 200ன்னு வச்சுக்கோங்க, I வந்து 5 வச்சுக்கோங்க. cos θ வேல்யூ ரைஸ் பண்ணுங்க, θ வந்து 10 ஆக்கு, 20, 90 இப்படியே போங்க. அப்போ ஒரு டேப்லெட் பண்ணுங்க. தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த கான்செப்ட். அப்போ P ப்ளஸ் JQ இஸ் இன்செப்பரபிள். அது ரெண்டு சேரும், அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. பட் வந்து வாட் எவர் மேபி த சேஞ்சஸ் ஹேப்பன், இட் வில் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் த எஸ்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் எஸ் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி வரும். அது எப்படிங்கிறது அடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவேஷனோட சொல்கிறேன். இந்த என்ட்ரி கொஸ்டின் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் ப்ராக்டிஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் இன் டெல்டா. ஸ்டார் பண்ணிங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/3 கெப்பாசிட்டி தான் டெல்டாவில் ஆகும். அதில் வந்து 3 times ஆகும். காஸ்ட் வைஸ் சீப். அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸை டெல்டா ஆஃப் கனெக்ட் பண்ணி தே ஆர் கனெக்டட் இன் த பஸ் பார். அப்படியே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, அப்படியே கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. திஸ் இஸ் த ஆன்சர். இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் வோல்டேஜ் எப்படி வருது, லோட் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் த லெக்சர். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பேஷன்லி ஹியரிங் மை லெக்சர்.